ओम शांति। बाबांक सहित सर्व प्राप्तिर आधार हैला दिल से बाबांकु मने पकाइबा। बाबांकु मने पकाइबार सबुठु परफेक्ट टाइम हैला अमृत बेला। जब सुबह सुबह जेतेबेले सकाळु सकाळु उठी बाबांकु मने पकाइबा, बाबा बहुत अनुभव करांती। सर्व संबंधरे आमे बाबांकु मने पकांती। जेतेबेले बाबांकु मने पकाउचे सेतेबेले ता भितरे प्यार भी थाए, आनंद भी थाए, सुख भी समाहित होई रही थाए। आउ सेतेबेले जाई आत्मा को सच्चा या प्रकृत खुशी मिली थाए। अमृत बेले जो खुशी मिली थाए वो सारा दिन आत्मा को शक्ति प्रदान करि थाए। एथिपाई बाबा आमको श्रीमत दे थांती, सुबह सकाळु उठी रोज मते मने पकाओ। आजिर मुरली मध्य एही नियम को और पक्का, आजिर मुरली रे मध्य एही नियम को आमे और पक्का करिबा। सुनिबा आजिर मुरली। ओम शांति। 18/5/2026। मिठे बाबा बोली, मिठे बच्चे, यही आत्मिक निशारे रुह जे आमे ईश्वरीय परिवारर अटु। आमे माने निजर गुप्त दैवी राजधानी स्थापन करुछु। बाबा कहउछन्ति, मिठे बच्चे, यही आत्मिक निशारे रुह जे आमे ईश्वरीय परिवारर अटु। आमे माने निजर गुप्त दैवी राजधानी स्थापन करुछु। प्रश्न, पिलामानंकर केउ अभ्यास पक्का होइगले सारा दिन खुशी बजाय रहिबो? पिलामानंकर केउ अभ्यास पक्का होइगले सारा दिन खुशी बजाय रहिबो? उत्तर, जदि सकाळु सकाळु उठी विचार सागर मंथन करिवार अभ्यास होइजिबो तेबे सारा दिन मन बहुत खुशी रहिबो। बाबांकर श्रीमत हेला पिलामाने अमृत बेलारे उठी निजर पितांक सह मिठा मिठा कथा हुआ। विचार कर, आमे एबे क्यों परिवारर अटु? आमर कर्तव्य कौन? जदि बुद्धिरे रहिब जे आमर एहा ईश्वरीय परिवार, आमे निजर नुआ राजधानी स्थापन करुछु, तेबे सारा दिन खुशी बजाय रहिब। ओम शांति। पिलामाने जानिछन्ति जे एहा रुहानी अर्थात अलौकिक परिवार अटे। आउ सबु हेउछि जिस्मानी अर्थात लौकिक परिवार। एहा हेउछि रुहानी परिवार। एहा हेउछि रुहानी बाबांकर परिवार। जेपरि लौकिक घरे बाप माँ पिलामाने रहिथांती, तेबे ताहा हेला हद्र परिवार। तुमे वर्तमान बेहद परिवारर सदस्य होइछ। पिलामाने गायन मध्य करुछन्ति, तुमे माता पिता, आमे तुमर बालक। तेणु एहा जेपरि परिवार होइगला, रचयितांकर रचना होइगले, एपरि भावरे तो पिलामाने समस्ते तांकर ही सृष्टि अटन्ते। किंतु जानि नाहंती, तुमे संतान माने एबे जानुछ वास्तवरे बेहद पितांकर तुमे संतान माने एबे जानुछ वास्तवरे एहा बेहद पितांकर परिवार अटे। एहा हेउछि ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एइथिपाई गायन रहिछि, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते। एपरि परिवारर कथा केबे हेले गीतारे गायन करा जाई नाही। तुमे ईश्वरीय परिवारर गुप्त दैवी राजधानी स्थापन करुछ। ए कथा काहाकु हेले जना पड़ु नाही। तुमर निशा रहिछि
ଯିଏ ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ତାଙ୍କର ନିଶା ରହିବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ ସେହି ନିଶା ଓହ୍ଲାଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର। ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଆମେ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବୁ। ସେଠାରେ ଦୈବୀ ପରିବାର ରହିବ। ଦୁନିଆବାଲାଙ୍କର ହେଉଛି ଆସୁରୀ ପରିବାର। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର। ରୁହାନୀ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ ଏହା ହେଉଛି ରୁହାନୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଦୈବୀ ପରିବାର ହୋଇଯିବ। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ବହୁତ ଶୋଭନୀୟ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହୋଇ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସ। ତେବେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଅ। ତୁମକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏହିପରି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଦେଖିବ ତୁମର କେତେ ଖୁସି ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି ଯଦି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବ ତେବେ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ସ୍ମୃତି ଆସିବ ଏବଂ ଆସୁରୀ ପରିବାରରୁ ମନ ହଟିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣାରୁ ଆସକ୍ତି ତୁଟି ଯାଇଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ତିଆରି ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ମରାମତି ଆଦି କରିଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁରୁଣା ଘରୁ ମନ ହଟିଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଘର। ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବୁ। ପୁଣି ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବୁ। ଏହି ଦେହ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେଉଛ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏ କଥା କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଅଟେ। ତୁମେ ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ ନା? ଏହାକୁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଏହି ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ସେଠାରେ ଏସବୁ କଥା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ମନେ ରହିବ ତେବେ ପୁଣି ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଗୁପ୍ତ ନିଶା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର ଏହା ପରିବାର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁପ୍ତ ପରିବାର ଟାଇପ୍ କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆମର ପରିବାର। ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହେବ। ତୁମେ ହେଉଛ ରୂପ ବସନ୍ତ। ଆତ୍ମା ରୂପ ଏବଂ ବସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ରୂପ ବସନ୍ତ ହୋଇଛ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା।
ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ଆତ୍ମାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦିଓ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ। ସାକାରରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଇଏ ହୋଇଗଲେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବଡ଼ ହେଲେ ନା? ତାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଭାରତର ବହୁତ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତୁମେ ଏବେ ଭାରତର ସେବା କରୁଛ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଭାରତର ସାଧାରଣ ଭାବେ ସାରା ଦୁନିଆର ସେବା କରୁଛ। ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ କମ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁଛ। ଏହାକୁ ପୁଣି ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନ୍ମନା ଭବ। ଅଲଗା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ଲଗାଅ। ବାପୁ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ମଧ୍ୟ ରାମରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ଅଟେ ନା? ଏବେ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛ। ତୁମକୁ ହସ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କେଉଁଠାର କଥା ପୁଣି କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆର ଗତି ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ବାବା ଆସି ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନିଶା ଚଢ଼ିଛି। ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନିରାକାର ବାପୁଜୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କାହାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି? ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ଶିବ ବାବା ପୁଣି କାହାର ସନ୍ତାନ? ଏହି ମାତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଆମର ସନ୍ତାନ। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଖେଳ। ବାକି ଧ୍ୟାନ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦିରେ ତ ମାୟାର ବହୁତ ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭୂତର ପ୍ରବେଶତା ଅଟେ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଭୂତର ବେମାରୀ ଏଭଳି ଯାହାକି ସେ କେଉଁ କୂଳର ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏ କଥା କେବେ ବି ଖିଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଅନୁଚିତ ଯେ ମୋତେ ବାବାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଉ। ଏସବୁ ଭକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦିରେ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଉଛି। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ତୁମେ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେକୌଣସି ସମାଚାର ଲେଖିପାରିବ। କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ତ ଏତିକି ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠିରେ ନିଜର ଖୁସି ସମାଚାର କିପରି ଲେଖିବୁ। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ଚିଠି ନ ଲେଖିଲେ ଆରାମ ମିଳିନଥାଏ, ସେହିପରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବେହଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଦେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସେ ଚିଠି ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ ମାୟା ଖାଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏପରି ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ତ ଲେଖିବା ଦରକାର ବାବା ମୁଁ ନାରାୟଣୀ ନିଶାରେ ସର୍ବଦା ରହୁଛି।
ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୁକ୍ତିରେ ହିଁ ମୁଁ ତତ୍ପର ଅଛି। ତେବେ ବାବା ବୁଝିବେ ଯେ ରାଜି ଖୁସି ଅଛି। ଚିଠି ନ ଲେଖିବ ତ ଭାବିବେ ଇଏ ବେମାର ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହୁନାହିଁ। ନଚେତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେବାକୁ ହେବ, ବାବା ମୁଁ ଏହି ସେବା କରିଛି, ଏହାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି, ଏହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ବାବା ବି ବୁଝାଇବେ କି ଏହି ଶୈଳୀରେ ବୁଝାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସଦ୍ଗତି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଭାରତର ବିଲକୁଲ ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଭାରତ ବିଲକୁଲ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯିବି, ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ଭାରତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଥିବା ସମୟରେ ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ନିଶ୍ଚିତ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରୁହାନୀ ପିତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ପିତା ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗମରେ ତୁମର 3 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା? ଶିବ ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କର ରୁହାନୀ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କର ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ସଚ୍ଚା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ପତିତ କର୍ମ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତି ସେସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତିତ ହିଁ କରାଇଥାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଏସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ଆସି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ପିଲେ ଖବରଦାର, ବିକାରରେ ଯାଅ ନାହିଁ, କାମ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୋଫାନ ଆଦି ତ ବହୁତ ଆସିବ, ଏଥିରେ ହତାଶ ହେବା ଅନୁଚିତ। ମାୟାର ଏତେ ବିକଳ୍ପ ଆସିବ ଯାହାକି ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିବ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଆସିବ। କହନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ବିନ୍ଦୁ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ହୋଇଥିଲେ ତ ମନେ ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଶିବ ବାବା କହି ମନେ ପକାଅ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ତୁମେ ମୋତେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ମନେ ପକାଅ। କେବଳ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆତ୍ମାର ମିଠା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଅଧାକଳ୍ପର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ମୁଁ ଅଧାକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏଠାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଣିବା ଉଚିତ।
जदि एठाकु आसी पुणी जाई केही पतित हेले तेबे ब्राह्मणी को दंड भोग करबाकु हेबो। सेथिपाई ब्राह्मणी उपरे बहुत दायित्व रहिछि। बाबा एही रथ धारण करिछन्ति। ये सबु कथार अनुभवी अटन्ति। एठारे तो विकारर कौनसी कथा ही नाही। परस्पर मध्यरे हसिबा खेलिबा कथावार्ता हेबा एथिपाई मना करा जाऊ नाही। बाकी जदि कौनसी आत्मा सहित टिकिए भी स्नेह रहिबो तेबे ताहा पुणी बढ़ी चलिबो। केवल तांकर ही स्मृति रहिबो। सेथिपाई एथिरु मध्य ऊर्ध्वकु जिबाकु हेबो। एबे तुमे घरे बसिछ ना सत्य जुगरे बसिछ? घरे बसिछु। बाबा पिलामानंकु घरे पढ़ाउछन्ति। यही मधुबन तुम समस्तंकर घर अटे। एठारु बाहरकु गले एभली कुहाजिबो नाही। एठारे बहुत भल निशा रहिबो। देहर अभिमान को छाड़िबाकु हेबो। देही अभिमानी हेले जाति धर्मर भेद सबु समाप्त होइजिबो। यही पुराणा दुनिया तमो प्रधान अटे। एठारे परस्पर मध्यरे भेदभाव आहुरी ही बढ़ी चलीछि। आगरु ब्रिटिश सरकार समय रे भाषार कौनसी खिटपिट नथिला। एबे दिनकु दिन विवाद बढ़ी चलीछि। आगरु ब्रिटिश सरकार समय रे भाषार कौनसी खिटपिट नथिला। एबे दिनकु दिन विवाद बढ़ी चलीछि। पुणी सत्य जुगरे गोटिए ही भाषा हेबो। कौनसी भेदभाव रहिबो नाही। अच्छा मिठे मिठे शिखिलधे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर कौनसी भी देहधारी स्मृति न आसु एथिपाई अन्य काहाकु भी स्नेह करिबार नाही। एहाठारु मध्य ऊर्ध्वकु जिबाकु हेबो। बहुत सावधान रहिबाकु हेबो। मायार विकल्परे विचलित न होई विजयी हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर ध्यान बा साक्षात्कार आदि रे मायार बहुत प्रवेशता होइथाए। सेथिपाई यही भूतर प्रवेशता ठारू निजकु बंचाइबाकु हेबो। बाबांको निजर सच्चा सच्चा समाचार देबाकु हेबो। वरदान सबु कथार सार को ग्रहण करी ऑलराउंड अर्थात सबुथिरे पारंगम हेउथिबा सरल पुरुषार्थी भव। जहाँ भी सबु देखुछ बा शुणुछ तार सारमर्म को बुझिनिय एवं जहाँ कहुछ बा कर्म करुछ सेथिरे सारमर्म भरी रहु। तेबे तुमर पुरुषार्थ सरल होइजिब। यही भली सरल पुरुषार्थी सबु कथारे पारंगम होइथाए। ता भितरे कौनसी भी कमी देखा जाए नाही। कौनसी भी कथारे तार साहस कम होई न थाए। तांको मुखरु एभली बाणी बाहरे नाही जे मु एहा करिपारिबि नाही। यही भली सरल पुरुषार्थी निजे मध्य सरल चित्त होई रहिथांती एवं अन्य मानंकु मध्य सरल चित्त करि दियन्ते। स्लोगन साधन गुडी को व्यवहार करुथिले मध्य सेगुडिकर प्रभावरु मुक्त एवं बाबांकर प्रिय हुआ। ओम शांति। अव्यक्त इशारा सर्वदा अचल अटल एवं एकरस स्थितिर अनुभव कर। निजर स्थिति को एकरस करिबा पाई बाबांक व्यतीत अन्य किछि भी देखुथिले मध्य देख नाही। ए सबु जहा भी देखुछ ताहा किछि भी रहिबो नाही। तेणु एकरस बा स्थिर अवस्थारे सेतेबेले रही पारिबो जेतेबेले कौनसी भी दृश्य को देखी
କାହିଁକି କ'ଣ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ନ ହେବ? ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ହଲଚଲର କାରଣ। ଏହିଭଳି କାହିଁକି କ'ଣର ଧାଡ଼ି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।